Prakasham, light. We are discussing light, image, real and virtual, reflection, refraction, dispersion, total internal reflection, rainbow, mirage, optical fiber, features. പ്രകാശം യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബവും മിഥ്യാപ്രതിബിംബവും, അപവർത്തനം, പ്രതിഫലനം, പ്രകീർണനം, പൂർണ്ണ ആന്തരിക പ്രതിഫലനം, മഴവില്ല്, മായക്കാഴ്ച, optical fiber. Light is the form of energy which makes object visible to our eyes. വസ്തുക്കളെ കാണാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന ഊർജ്ജരൂപമാണ് പ്രകാശം. The branch of physics which deals with the nature of light is called as optics. പ്രകാശത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖ ഒപ്റ്റിക്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു. When light rays coming from an object meet at a point after reflection, and this point is called as image of the object. പ്രതിഫലനത്തിനു ശേഷം കടന്നുവരുന്ന പ്രകാശരശ്മികൾ ഒരു ബിന്ദുവിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. ഈ ബിന്ദുവിൽ വസ്തുവിന്റെ പ്രതിബിംബം രൂപപ്പെടുന്നു. റിയൽ ഇമേജ് ആൻഡ് വെർച്വൽ ഇമേജ്. യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബവും മിഥ്യാപ്രതിബിംബവും. Real image is inverted and can be obtained on a screen. യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബം തലകീഴായതും സ്ക്രീനിൽ ലഭ്യമാവുന്നതുമായിരിക്കും. Virtual image is erect and cannot be obtained on a screen. മിഥ്യാപ്രതിബിംബം നിവർന്നതും സ്ക്രീനിൽ ലഭ്യമാക്കാൻ സാധിക്കാത്തതുമായിരിക്കും. Real and virtual both types of image can be photographed. യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബത്തിന്റെയും മിഥ്യാപ്രതിബിംബത്തിന്റെയും ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. റിഫ്ലക്ഷൻ അഥവാ പ്രതിഫലനം. When light hits a smooth surface, it bounces back to the same medium. This is called as reflection. പ്രകാശം ഒരു പ്രതലത്തിൽ തട്ടി തിരിച്ച് പോകുന്ന പ്രതിഭാസത്തെ പ്രതിഫലനം എന്ന് പറയുന്നു. Refraction അഥവാ അപവർത്തനം. When a light ray travels from a transparent medium to another transparent medium, it deviates away from its path. വ്യത്യസ്ത മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രകാശരശ്മി കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിന്റെ പാതയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനത്തെയാണ് അപവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത്. Let this is solid and let this is gaseous. So the light ray is passing and in its surface it is getting deviated. ഇത് ജലം, ഇത് വായു എന്നിരിക്കട്ടെ. ഇതിലൂടെ പ്രകാശരശ്മി കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ വെച്ച് അതിന്റെ പാതയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന ഈ വ്യതിയാനം, ഇതിനെയാണ് അപവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നേർരേഖയിലല്ല സഞ്ചരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ വെച്ച് ഇതിന്റെ ചെറിയ ചെരിവുണ്ടായിരിക്കുന്നു. ഇതിനെയാണ് അപവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത്. Total internal reflection. When a light ray traveling from a denser medium towards a rarer medium, such as glass to air or water to air, if the angle of incidence is greater than critical angle, then light ray is reflected back into the denser medium. This phenomenon is called as total internal reflection. പൂർണ്ണ ആന്തരിക പ്രതിഫലനം. സാന്ദ്രത കൂടിയ മാധ്യമത്തിൽ നിന്ന് സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ മാധ്യമത്തിലേക്ക് പ്രകാശരശ്മി സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ പതനകോൺ ക്രിട്ടിക്കൽ കോണിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ പ്രകാശരശ്മി പൂർണ്ണമായും സാന്ദ്രത കൂടിയ മാധ്യമത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പ്രതിഫലിക്കുന്നു. ഈ പ്രതിഭാസം പൂർണ്ണ ആന്തരിക പ്രതിഫലനം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. This is denser medium, this is rarer medium. Light ray is passing from denser medium to rarer medium and it is boundary, it is getting deviated. This is called as refraction. So this is normal and this is angle of incidence and this is angle of refraction. So see, here the angle of refraction is increasing and when it reaches the 90 degree, that means this angle is 90 degree, what will happen? It will reflect it back to the denser medium again. Up to here, 90 degree, it will go through like this. After it will reflect it back to the medium from it is coming. So when angle of refraction is 90 degree, then the angle of incidence is called as critical angle. When this angle of incidence is greater than critical angle, what will happen? The total rays reflected back into the denser medium. This is called as total internal reflection.
So after 90 degree, the total rays reflected back to the denser medium. This is called as total internal reflection. When angle of incidence is greater than the critical angle, the total rays reflected back into the denser medium. അപവർത്തനം സാന്ദ്രത കൂടിയ മാധ്യമത്തിൽ നിന്നും സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ മാധ്യമത്തിലേക്ക് പ്രകാശരശ്മി സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ വെച്ച് അതിന്റെ പാതയ്ക്ക് വ്യതിയാനം ഉണ്ടാവുന്നു. ഈ കോൺ പതനകോൺ എന്നും ഈ കോൺ അപവർത്തന കോൺ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഈ അപവർത്തന കോൺ 90 ഡിഗ്രി ആവുന്ന സമയത്ത് ഉള്ള പതനകോണിനെ ക്രിട്ടിക്കൽ കോൺ എന്ന് പറയും. ഇത് 90 ഡിഗ്രി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുശേഷം ഇത് തിരിച്ചിട്ട് സാന്ദ്രത കൂടിയ മാധ്യമത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പ്രതിഫലിക്കും. ഈ പ്രതിഭാസത്തെയാണ് പൂർണ്ണ ആന്തരിക പ്രതിഫലനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപവർത്തന കോൺ 90 ഡിഗ്രി ആയതിനു ശേഷം തിരിച്ച് സാന്ദ്രത കൂടിയ മാധ്യമത്തിലേക്ക് തന്നെ പ്രതിഫലിക്കുന്നു. ഈ പ്രതിഭാസം പൂർണ്ണ ആന്തരിക പ്രതിഫലനം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. 90 ഡിഗ്രി ആയിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തിരിച്ച് സാന്ദ്രത കൂടിയ മാധ്യമത്തിലേക്ക് പ്രതിഫലിക്കുന്നു. ഇത് പൂർണ്ണ ആന്തരിക പ്രതിഫലനം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. പതനകോൺ ക്രിട്ടിക്കൽ കോണിനേക്കാൾ കൂടുതലായാൽ പ്രകാശരശ്മി പൂർണ്ണമായും അത് കടന്നു വന്ന മാധ്യമത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പ്രതിഫലിക്കുന്ന ഈ പ്രതിഭാസമാണ് പൂർണ്ണ ആന്തരിക പ്രതിഫലനം എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രകാശരശ്മി രണ്ടാമത്തെ മാധ്യമത്തിലേക്ക് കടന്നു പോവാതെ പൂർണ്ണമായും അത് കടന്നു വന്ന മാധ്യമത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പ്രതിഫലിക്കുന്നു. ഈ പ്രതിഭാസം പൂർണ്ണ ആന്തരിക പ്രതിഫലനം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. Now dispersion. Splitting of light into its different component colors is called as dispersion. In sunlight there are 7 colors. When light enters through a prism, it is split into 7 colors. That is Vibgyor. This is called as dispersion. പ്രകാശം അതിന്റെ ഘടകവർണ്ണങ്ങളായി വേർതിരിയുന്ന പ്രതിഭാസത്തെയാണ് പ്രകീർണനം എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രകാശം ഒരു പ്രിസത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അത് 7 ഘടകവർണ്ണങ്ങളായി വേർതിരിയുന്നു. ഈ പ്രതിഭാസത്തെ പ്രകീർണനം എന്ന് പറയുന്നു. The 7 colors are called as Vibgyor: violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. Examples for refraction: formation of rainbow, splitting of light when it passes through the prism. The two medium is there. A pencil placed in a beaker of water look bent due to the refraction of light. Eyes, camera lens, binoculars. അപവർത്തനത്തിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ: മഴവില്ല്, പ്രകാശരശ്മി പ്രിസത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിന്റെ ഘടകവർണ്ണങ്ങളായി വേർതിരിയുന്ന പ്രകീർണനം എന്ന പ്രതിഭാസം. അവിടെ പ്രകാശരശ്മി വായുവിൽ നിന്ന് പ്രിസത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന അപവർത്തനമാണ് പ്രകീർണനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. ജലത്തിൽ താഴ്ത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന പെൻസിൽ വളഞ്ഞതുപോലെ കാണപ്പെടുന്നു. കാഴ്ച, ക്യാമറയിലെ ലെൻസുകൾ, ബൈനോക്കുലസ്. ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ. എക്സാമ്പിൾസ്: ഓപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ, മിറേജ്, ബ്രില്യൻസ് ഓഫ് ഡയമണ്ട്. പൂർണ്ണ ആന്തരിക പ്രതിഫലനത്തിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ: ഓപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ, മായക്കാഴ്ച, ഡയമണ്ടിന്റെ തിളക്കം. ഓപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ is used in endoscopy, telecommunication, networking and decorative table lamp. Its inner part is core of higher refractive index surrounded by another layer of glass, lower refractive index. ആന്തരികാവയവങ്ങളുടെ പരിശോധന, ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, നെറ്റ്വർക്കിംഗ്, അലങ്കാര ദീപങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ഉൾഭാഗത്ത് സാന്ദ്രത വ്യത്യാസമുള്ള 2 മാധ്യമങ്ങളാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പ്രകാശരശ്മി ഇതിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ പൂർണ്ണ ആന്തരിക പ്രതിഫലനം സംഭവിക്കുന്നു. Mirage means the optical illusion of water appears in desert in a hot summer day. The layer of air near Earth's surface remains hotter than the layer above it. When light rays passes through all these layers, it creates total internal reflection and cause mirage. മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണ് മരുഭൂമിയിലെ മായക്കാഴ്ച. വേനൽക്കാലത്ത് മണൽത്തരികളോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന വായുവിന് ചൂട് കൂടുതലായിരിക്കും. തൊട്ടുമുകളിൽ അതിനേക്കാൾ ചൂട് കുറഞ്ഞ വായുവായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഇതിലൂടെ പ്രകാശരശ്മി കടന്നു പോകുമ്പോൾ പൂർണ്ണ ആന്തരിക പ്രതിഫലനം സംഭവിക്കുന്നു. Rainbow. Rainbow is caused by refraction, internal reflection and dispersion. മഴവില്ല് ഉണ്ടാകുന്നത് അപവർത്തനം, ആന്തരിക പ്രതിഫലനം, പ്രകീർണനം എന്നിവയുടെ ഫലമായാണ്. Refraction when light passes from air to water. ജലകണികകളിലൂടെ അഥവാ മഴത്തുള്ളികളിലൂടെ പ്രകാശരശ്മി കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിന് അപവർത്തനം സംഭവിക്കുന്നു.
ഇത് പ്രകീർണത്തിന് കാരണമാവുന്നു.